इस फैसले की अपील श्रोमणी अकाली दल के प्रधान जी के कहण ते असीं दौरा शुरू कर हुण आउंदी आवाज जल्दी बोली जाओ तुसीं आपे कल जो बड़ा इतिहासक फैसला होया है हाई कोर्ट चों ਉਹਦੇ संबंध च अज असीं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करन वास्ते आए हां। वो फैसला अकाली दल ने बैठ के राय की सी। प्रधान साहब श्रोमणी अकाली दल ने साहब गुरजीत सिंह तलवंडी जो साडे अकाली दल के यूथ विंग के अहुदेदार है, इन्हां वल्लों बाई नेम पार्टी का कह के पाई गई सी। वो अपील इन्हां दी PIL चीफ जस्टिस दे लगी सी। इस करके उस फैसले ते जिहदी कापी साडे कोले है चीफ जस्टिस दी और इन्हां दे नां ते जो अपील पई सी उस ते फैसला होया। इस करके मैं इस फैसले ते जिथे हाई कोर्ट का असीं पार्टी वालों धन्नवाद करते हैं कि उन्होंने बड़ा वड्डा जस्टिस दिता है, क्योंकि पंजाब दियां इन्ने हज़ार पंचायतां ने उस मैंबर ना सारे मिला लीए तो लख बंदा इनवाल्व हो जाता है और 6 महीने रहिंदे सी। किस दा काम अधूरा सी, किस दी मजदूरां दा काम रहिंदा सी, देण वाले पैसे किस दे मार्केट ते रहिंदे सी, कोई विच चाले पिया सी काम, किसी नूं पता ही नहीं सी कि अचानक भंग हो जाणगीਆਂ। तो सारे एक बहुत बड़ा खिलाफ पैदा हो गया सी। जिवें हुण फ्लड आए, जे पंचायतां हुंदियां तां फ्लडां 'च पंचायतां जिहड़ा वो खर्चा करदियां, कोई तेल दा, पानी दा, मिट्टी दा, लोग जदों काम करदे चाह पानी दा प्रबंध करदा पंचायतां अपने फंडां चों कर दिंदियां ने, वो अलाउ हुंदा। हुण वो भी बड़ियां उन्हां दा हैंडीकैप सी, ना सरकार वालों कुछ किया गया, क्योंकि साडे घग्गर दे फ्लड जिवें इत्थे आउंदे ने, मेरे भी नाल दी जाके आउंदे ने, उत्थे भी टुटदा है। तां एक बहुत बड़ा खिला सी जिहदा एक बहुत बड़ा नुकसान सी। सो इस फैसले ते इत्थे हाई कोर्ट दा असीं धन्नवाद करदे हां। उत्थे मैं तां परमात्मा दा भी धन्नवाद करदा कि परमात्मा ने बड़ी किरपा कीती है। जिवें अजकल सारे धक्के हो रहे ने, मैं समझदा कि जिहड़ी सरकार है जिहनूं ये कह लईए कि पहले दिन तो गैर कानूनी चल रही है। कोई भी फैसला इसदा कानून ते आधारित नहीं। फोटोआं लाउंदे ने अंबेडकर दियां, नां लैंदे ने भगत सिंह दा, लेकिन बिल्कुल सारे काम उसदे उल्ट चल रहे ने। हर गल झूठ बोल देना है, झूठे उत्ते इश्तिहार दे देने ने, झूठा प्रचार करी जाना है। आ रोज़ तुसीं टीचरां नूं देखदे हो, हर किसी ने मुलाजमां नूं देखदे हो। आ प्रोफैसर कल बैठे ने कि साडे नां ते की करता, पहले हटा ते नवें ला ले, फिर उन्होंने भर्ती नहीं करते। सो इस तरह के हालात पैदा करते हैं कि स्टेट च लालैसनेस पैदा हो गई है और सरकार के बयानों ते बेविश्वासी पैदा हो गई है। मैं समझदा कि जो इस फैसले नाल सरकार की नमोशी हुई है, मैं तो कहना कि इन्हां नूं बड़ा वड्डा, मैं किसी हक च नहीं, लेकिन जो कुछ कल होया है कि 2 अफसर IAS सस्पेंड करते, किस गल ते करते कि जी इन्हां दी वजह करके होया। किस वास्ते लॉ डिपार्टमेंट बनाया कि जो कैबिनेट ने कहा कि असीं फैसला किया है, कैबिनेट बैठी है, कैबिनेट दे विच चीफ सैकटरी नाल बैठा हुंदा है, लाल एडवोकेट जनरल भी जो असीं राय लैंदे नाल बिठा लैंदे आ, फिर तुहाडा प्रिंसीपल सैकटरी नाल बैठा हुंदा है। वो 2 अखां ने सरकार दियां, कैबिनेट दियां 2 अखां ने। जे पिछे कोई किसी ने गलती की तो नाल वो भी बैठे ने। वजीर ने पहला साइन किए, फिर चीफ मिनिस्टर ने साइन किए, फिर वो शाबाशी लई कि जी असीं फैसला करता, बाहरों ही ट्वीट पाता। हुण इस दे बाद वो 2 अफसरां ते गास्ट नहीं, ये सारे जिहड़े जिम्मेवार ने, सारे बंदियां ते एक्शन होना चाहिए। इन्हां ते गलत किया कि धक्का कराया, क्योंकि बाई हैंड इक्के दिन सारी फाइल नूं कहा लै गए ने। हुण कहंदे ने कि अफसरां ने गलती की है। इस करके सानूं अज इत्थे आउणा पिया कि पहलां तां इन्हां ने लोकां नाल धोखा कीता, फिर उन्हां दी बेइज्जती कीती कि क्यों हाई कोर्ट बयान तक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जी 1000 करोड़ के फंड ने, ये गवर्न ना हो जाण। तो फिर ये तो कल नूं डेमोक्रेसी च पार्लीमेंट च वजीरां नूं कह दिओ, असैंबलियां च कह दिओ, जिहड़ी वो सरकार है कि गवर्न ना कर दिओ, 6 महीने रहिंदे तोड़ दिओ। ये तो अप्लाई फार्मूला फिर सारिਆਂ ते हो जाएगा। जदों कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया, पहला सरकारां 3-3 महीने पहला काम बंद कर दिंदियां सी। दिल्ली कहते सी नहीं काम बंद, असैंबली चोण आ गई है। कई बार 6 महीने पहला भी एक बार आर्डर होए। अखीर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 45 दिन तो पहला तुसीं नहीं कर सकते, काम असैंबली का भंग नहीं कर सकते, तुसीं असैंबली की चोण तो 45 दिन पहला रोक ला सकते हो। तो इन्होंने 6 महीने पहले ही भंग करके रखती है। एक पंचायत कर देन, 2 कर देन, 5 कर देन। हाई चीफ जस्टिस ने भी कहा कि सारिया पंचायतों नूं, टोटल पंजाब दी पंचायतां ही बेईमान है, इसदा मतलब सारा पंजाब बेईमान हो गया। सो एक तो एक गलती, एक तो एक बेइज्जती वाली गल कीती है। इस करके अज इस ते असीं जिथे इन्हां दी निंदिया करदे उत्थे जज्जां दा धन्नवाद करदे हां। ते मैं समझदा कि शाबाश
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਮੇਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਕਹੇ ਜੀ ਇਸ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋੜਿਆ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਕੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਸ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਫੜੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ 3-4 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਦੇਖ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਯੂ ਟਰਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। BMW ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਯੂ ਟਰਨ ਕੀਤਾ। ਆ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਟੀਮ ਦੇ ਆਏ ਬਿਨਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਸੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸੋਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਖਤ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ PIL ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਫੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹੱਥੀ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਰੋਲ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਗੈਰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੁਖ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਸੀਲ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਲ ਕਰਤੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਤਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂ ਟਰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਕੱਤਰ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕੱਚ-ਘੱਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਡਾ ਵਿੜ ਲਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਚ ਆ ਗਈ। ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਤਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਨੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਅੱਗੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਅੱਗੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਵਿਵਾਦਤ ਔਰ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਦ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ, ਆਪਣਾ ਸਲੀਕਾ ਬਦਲਣ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਲਮਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਵੀ 1500 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? 3500 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਲਾਏ ਤੇ 60% ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲਾ ਲੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਉਡਾਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ 1.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 90% ਸਾਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 90% ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਾਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਲਾਇਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿਪਤਾ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਦੇ
मतलब पीड़ित होया खड़ा। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲਾਚੌਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਮਿੰਗਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਾ ਅਟਕਾਉਣ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਤਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਯੂ ਟਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਲਾਉਣਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਤਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਆ। ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ, ਉਸ ਪਦਵੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਫੜਾਈ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਬੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੋ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੂੰਹ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ
ਇਕੱਠੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ 3 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭੇਜੀ ਸੀ 2018 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਬਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੜੱਤਣ, ਕੁਛ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਹ ਰੱਖੇਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਦੇਈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਦੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜੂ, ਫੇਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮਤਲਬ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ ਆ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ। ਆ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ PIL, ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। मैं आवाज आ रही सर? ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰੂਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉੱਚ ਨਿਆਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਅਕਾਲ ਤੇਰੀ, ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੱਲੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੱਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਤੇ ਪੰਥ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਸਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਾੜਿਆ ਕਰੂਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਥਾਪੜੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ PIL ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਨਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ PIL ਦਾਖਲ, ਇਹ ਖਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫੈਕਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਏਲੀਏਨੇਟਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜੁਲਾਈ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਜੁਲਾਈ 10 ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਰੋਪੜ ਵਾਟਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਖਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀਓ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਸ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਘਫੜੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਫੇਰ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਈ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਯੂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਦਿਓ, ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਇਹ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, 5 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮਸਥਾਤੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿਹਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਸਥਾਤੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਪੜਾ ਦੋ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ੌਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਲੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਮੋੜ ਆਇਆ। 48 ਘੰਟੇ ਕੱਲੇ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਰੱਖੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਲੱਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, 1650 ਪਿੰਡ, 19 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਫਲੱਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਵੀ ਫਲੱਡਸ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ 'ਚ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 1650 ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਫਲੱਡ ਦੀ ਮਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ 218 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਹੇਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਜਾਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪਲੇਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀ ਦਾ, ਮਾਈਂਡ ਯੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਦਕਿ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਨੈਕਸਸ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫੰਡਸ ਵੀ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਨੈਕਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਦਿਓ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਗੁੱਫੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ। 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ,
ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ? ਫਲੱਡਸ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ? ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਮਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਲਦਾਰ ਲਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, 50-50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾਤੇ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਕੌਣ? ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ। ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸ 1, ਕਲਾਸ 2 ਜਾਂ ਕਲਾਸ 3 ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਭਲਾ ਮਾਨਸਾ ਉਹਨੂੰ 75 ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਟਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਦਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਆ, ਤੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ 1000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 13,570 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 7-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹ 7-7 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੇ ਤੇ 7-7 ਲੱਖ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਫ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ 13,576 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਾਣਗੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਵੇ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਰੂਪ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਆਰਡਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੂ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਫॉर ਇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੜੀ, ਗੈਰਤ ਦਿਖਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉੱਥੇ ਖੜੇ। ਆਪਦੇ ਵੀ ਦੱਸ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਰਟੀਕਲ 243E, ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 243E ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 29A, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਰਡ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਧੰਦਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੇ ਐ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜੋਂ ਹੀ ਪੁੱਟਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਸਿੰਪਥੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਿੰਪਥੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੌਣ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਨਾ ਇਹ ਆਪਦਾ ਉਹ ਸੱਟੜ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ। ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੋਰ ਕਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਰਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 'ਚ ਨਰਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 'ਚ 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 'ਚ
ਜਿਹੜੇ ਗੜੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਲੱਡ ਜਿੱਥੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਏ। ਨਰਮੇ ਵੇਲੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਫੜ ਕੇ ਟੀਂਡਾ ਇਹ ਜੀ ਇਸਾ ਟੀਂਡੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਨਰਮਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੈਲਟ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰ। ਨੰਬਰ 2 ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੇ ਗੜੇ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡ ਉਸ 'ਚ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਆਏ। 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 186 ਕਰੋੜ ਭੇਜਤਾ, ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰੇ। 20 ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, 20 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2 ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸਰਿਆ ਤੇਲ ਢੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤਾਂ SGPC ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ SGPC ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪ ਸਾਧ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਕਰਨ, ਸੰਭਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਈ ਲਿਖੇ ਨਾ ਲਿਖੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਭ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰਤੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ CM ਨੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਟਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਆਪੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਦੱਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਐਸਮਾ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਸਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ, ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਐਸਮਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ 72 ਤੋਂ ਮੈਂ MLA ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸਮਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕੱਲੀ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਐਸਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਮੈਂ MLA ਸੀ ਉਦੋਂ 74 'ਚ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ 30-40 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਐਸਮਾ ਤਾਂ ਜੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਤਰਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ। 1971 ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਧੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਫਾਇਦਾ ਰਿਹਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲੇ ਚੋਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਅੱਡ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅੱਡ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਈ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਡ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੜੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ? 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 67 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। 67 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 71 ਚ ਫਸਟ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ? 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਰੂਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਵੱਖ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੋ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ ਆਉਂਦਾ 1947 ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਯੂਸੀਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਾਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੱਢੀ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਹਲੇ ਵੀ ਵਿਉ ਘੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਾਉਣੀ ਪਊ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੱਢਤੀ। ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਭੂਤ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੱਢਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਦਾ ਕਾਡਰ ਆ ਥੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਮਬੰਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਕਾਰਪਾਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਈ, ਜਿੱਤ ਲਈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੈ।